गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं नवनीत वर्मा तुहाडे अपने चैनल गुरु बंदगी दे विच तुहाडा स्वागत करता हाँ। संगत जी, अगर तुसीं सत्संग या साखियां सुनना पसंद करते हो तो साडे चैनल नूं सबसक्राइब करके साडे परिवार का हिस्सा बनो ते सानू अपना प्यार दिओ जी। संगत जी, अज दी जो साखी है ये मेरी फेवरेट साखी है। वैसे साखियां तो सारियां ही सुंदर हुंदियां ने जो गुरु घर दे नाल जोड़न, फिर भी कुछ साखियां ऐसियां हुंदियां ने जो साडे दिल दे विच घर कर जांदियां ने। उन्हां दे विचों एक साखी ये है। संगत जी, कई वेले साडे दिल दे विच ये ख्याल आंदा है कि असी नामदान ते लिता है, पर साडे कोलों पूरा टाइम भजन सिमरन नूं दे नहीं हुंदा। असी बड़ी कोशिश करते हाँ, पर फिर भी साडे कोलों ज़्यादा देर बैठ नहीं हुंदा। ते की सतगुरु सानू साडे आखिरी वक्त दे विच लैण आणगे? इस साखी दे विच सानू ये पता लग जाएगा कि अगर असी नामदान लिता होया है तो साडे कोलों 2.5 घंटे बैठ भी नहीं हुंदा ते की बाबा जी सानू लैण आणगे? अज जे अगर तुसी ये साखी पूरी सुनोगे तो तुहाडे दिल दे विच कोई भी संशय नहीं रहेगा। संगत जी, आओ साखी शुरू करते हाँ। संगत जी, वैसे तो ये सतगुरु की मर्जी है वो आखिरी वक्त दे विच लैण आन जां ना लैण आन, पर यह साखी तुहाडी बहुत हैल्प करेगी तुहाडे सारे सवालों के जवाब देने लई। एक बारी एक ज्ञानी जी सी जो कि सत्संग करता सी, यानी कि सत्संग करते हुंदे सी। उन्हां दा एक दोस्त, उन्हां दा एक मित्र सी जो कि गुरु घर दे नाल जुड़िया नहीं सी। उसने नामदान नहीं लिता सी। ज्ञानी जी ने कई बार अपने दोस्त नूं कहना कि भाई, हुण तां तेरी उम्र भी बहुत हो गई है, हुण तां तूं सतगुरु दे कोलों नामदान लै लै, तेरा इस धरती दे उत्ते आना सफल हो जाएगा। पर उन्हें हर बार ज्ञानी जी की गल नूं टाल देना। ज्ञानी जी बड़े दिनों तो बाद जद अपने दोस्त नूं मिलन गए तो वह बीमार हो चुका सी। उस नूं बीमारियां ने घेरा पा लिया सी। जद ज्ञानी जी अपने दोस्त नूं मिले तो उन्हां दे दोस्त ने ज्ञानी जी नूं कहा कि जे बाबा जी मैनूं चंगा भला कर देण, मैनूं ठीक कर देण ते फिर मैं नामदान लै लवांगा। ज्ञानी जी ने कहा कि हले भी तू शर्तां रखदा पिया है। उन्हें कहा कि हुण तां मैं चल फिर भी नहीं सकदा ते मैं की करां। ज्ञानी जी ने कहा कि मैं तेनों किन्ना कहंदा हुंदा सी, किन्ना समझांदा सी कि नामदान लै लै, पर तू मेरी एक गल ना मन्नी। उन्होंने कहा कि हुण तां तेनों ना मिलनों रहा, क्योंकि हुण तां तू चल फिर भी नहीं सकदा ते तेरे कोलों भगती कित्थों होनी है। ज्ञानी जी ने कहा कि तू बस बाबा जी का हुण ध्यान ही कर लिया कर, बाबा जी तेरी आप ही रखिया करनगे। उस बजुर्ग के पुत्र भी उस वेले कोल खड़े सन जद ज्ञानी जी ने अपने दोस्त नूं ये गल कही। ज्ञानी जी ये गल कह के चले गए। जद उस बजुर्ग का आखिरी टाइम आया तो उन्हों जम दिखन लग गए। उन्हें अपने पुत्रा नूं आवाज़ मारी कि पुत्रो जल्दी आओ। उसके पुत्र जदों आए तो उसने कहा कि मेरा आखिरी समा आ गया है, क्योंकि मैनू जम नज़र आन लग पे ने ते वह अपनियां तलवारां तिखियां करते पे ने। उन्होंने मेरे टोटे टोटे कर देने हैं, मैनू इन्हां जमां तो बचाओ। उस दे पुत्रा ने कहा कि बापू जी जम कित्थे ने। उस बाबे ने उंगल का इशारा करके कहा कि उस तरफ खड़े ने। उस दे एक पुत्र ने कहा कि बापू एक मिनट रुको, मैं हुणे आया। उन्हें बंदूक चक लियांदी ते कहा बापू जी तुसी इशारा करो, जम कित्थे ने। उसने उंगल नाल इशारा किया कि उस तरफ। उन्हें अपनी बंदूक दे विचों उस तरफ गोली चला दी। गोली जाके कंध दे विच जा लगी। बाबे ने कहा कि ये जम गोली नाल नहीं मरने। उस दे पुत्र नूं नाल ही ज्ञानी जी की गल याद आ गई। उन्हें बापू नूं कहा कि बापू जी तुहानूं याद है ज्ञानी जी जदों आए सी, उन्होंने कहा सी कि बाबा जी का ध्यान करया करो। उस दे पुत्रां दे कहण दी देर सी कि जद उस बाबे ने बाबा जी का ध्यान किया तो खिड़खड़ा के हस पिया। पुत्र ने कहा कि बापू जी हसदे क्यों पे हो। बापू ने कहा कि जिद्दां ही मैं बाबा जी का ध्यान किया तो वह जम दौड़ गए तो बाबा जी आ गए ने। पुत्रा ने कहा कि बाबा जी नूं पुछो कि साडे लई हुण की हुक्म है। बाबे ने कहा कि बाबा जी ने कहा है कि कल शाम नूं 7 बजे असीं तैनूं लैण आवांगे। हुण ये गल सारे पिंड दे विच फैल गई कि कल बाबा जी ने शामी 7 बजे बाबे नूं लैण वास्ते आना है। सारे पिंड वाले 6 बजे ही उन्हां दे घर आके बैठ गए।
ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲੈਣ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਲੈਣ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹਜੇ 7 ਵੱਜਣ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਬੈਠ ਜਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਪੂ 7 ਵੱਜਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲੈਣ ਆਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ। ਲਾਈਟ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜਦ ਪਿੰਡ ਗਏ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਚੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਕਾਨ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਡੇਰੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਤਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪਲ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਚਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਹਰ ਪਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਲਟਕਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਬਣੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਤੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ।